جی السلام علیکم. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہے 8ویں محرم کی رات اور ہم ادھر ایک مجلس میں آئے ہیں. ویسے یوزلی تو میں اس طرح کے کنٹینٹ نہیں کرتا, میرا تھوڑا سیریس نہیں ہوتا, مگر یہ میں نے کہا اس کو بھی کور کریں, لوگوں کے کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ کلیئر کروائیں, ان سے خود جا کے بات کریں شیعہ کمیونٹی سے, ان سے پوچھیں کہ جیسے ماتم کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے اور اس طرح کے اور کچھ سوال. آئیں کرتے ہیں کسی سے بات, آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی, کرم ہے مولا کا. آپ کا نام؟ ظہور علی. اچھا ظہور علی صاحب, آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے. بیسیکلی لوگوں کے کانسیپٹس ہم کلیئر کرنے آئے ہیں جو لوگوں نے مس انڈرسٹینڈنگس پیدا کی ہیں نا. تو سوال یہ جو یہ آپ زلزلہ نکالتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے, اس کو ہم اتنے آپ اہمیت کا حامل کیوں ہیں؟ اس کی ہسٹری تو آپ کو پتہ ہے جی, تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ مولا کی یاد میں جو ہے نا سارا اہتمام ہوتا ہے جی. ان کو وہ کیونکہ ہمارے لیے زندہ ہیں اور تا قیامت تک زندہ ہیں, تو ان کی یاد کو ہم تازہ رکھنے کے لیے اس کو سجاتے ہیں. یہ ان کی سواری تھی تو اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ کہاں سے لایا جاتا ہے, مطلب یہ پورا سال کدھر ہوتے ہیں ظلم؟ یہ اپنے امام بارگاہوں میں ہوتے ہیں جی. ان کا اسپیشل ہم مطلب سارا سال سیوا کرتے ہیں. ہاں جی, سارا سال جو ان کی خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو نظر آتا ہے جی الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی کا؟ قسام حیدر. اسامہ؟ قسام حیدر. اسام حیدر. کدھر سے آئے اسام؟ یہ بدامی باغ کھوکھر روڈ سے. اچھا, تو یہ کچھ سوال آپ سے پوچھنے ہیں آپ کی مسلک کے متعلق, پوچھ سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ آپ یہ جو زنجیریں پہنی ہوئی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ قید ہے. قید کی ہوئی ہے آپ نے؟ قید کی ہوئی ہے. کب سے؟ یہ 6 محرم سے. اچھا 6 محرم سے. اور یہ کب تک کریں گے آپ؟ یہ 10 محرم کی رات کو اتار رہے ہیں. اور اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے, کیوں کی جاتی ہے قید؟ آپ کئی لوگوں کی منتیں مرادیں ہوتی ہیں, وہ اس کے ریلیٹیڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنا بتائیں. میری بھی کوئی منت مراد تھی, میں نے اس لیے اسی ریلیٹڈ کے لیے پہنی ہوئی ہے. اچھا اچھا, وہ پوری ہوگی تو اتار دیں گے. یہ آپ نے فرسٹ ٹائم کیا کہ پہلے بھی محرم میں کرتے ہیں؟ فرسٹ ٹائم کی ہوئی ہے. اچھا اچھا. جی جی فرسٹ ٹائم تو کی. آپ مطلب سوتے بھی ایسے ہی اس کے ساتھ؟ جی ایسے ہی سوتے ہیں. مطلب کتنے دن کے لیے آپ نے یہ قید کی ہے؟ یہ 6 محرم سے 10 محرم تک لگا لیں, 4 دن ہوتے ہیں, 4 دنوں کے لیے. 4 دن اس کے ساتھ ہی سونا ہے؟ جی اس کے ساتھ ہی سونا ہے, اس کے ساتھ ہی ہر چیز ہے. صحیح. واش روم جاتے وقت صرف اتار دینا. صحیح صحیح. اور اور پلیتی بھی ساتھ ساتھ ہے نا پھر. بالکل, وہ تو ساتھ ساتھ, باقی تو سب سے پہلے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. اور ایک اور سوال چھوٹا سا, تھوڑا کنٹروورشل ہے مگر میرا خیال ہے کہ پوچھنا ضروری ہے. لوگوں نے جو مس انڈرسٹینڈنگ جیسے میں نے شروع میں کہا پھیلائی ہوئی ہے ان کو کلیئر کرنے کے لیے. یہ ماتم کے پیچھے آپ لوگ جو ماتم کرتے ہیں, یہ اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے, یا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا کیا اس کا؟ دیکھیں جی کافی کتابوں میں لکھا ہے. اچھا. کافی لوگوں نے یہ چیز لکھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. ایک تو ہوتا ہے نا سمپل ماتم کہ مطلب آپ یہ کر رہے ہیں, اب اس میں بھی سٹیجز ہیں. اب دیکھیں جی آگے تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک سسٹم ایسا بن گیا ہوگا کہ ایک مسلک میں آگے 10 مسلک ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. تو جو مولا کے عزادار ہیں وہ عزاداری بھی کرتے ہیں, ماتم بھی کرتے ہیں, غم حسین میں بھی رہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. زیادہ کوشش یہ کریں کہ غم حسین میں رہنا چاہیے, نہ کہ آپ عزاداری کریں اپنے آپ کو نقصان دیں. یہ چیز تو غلط ہو گئی نا. یہ دین اسلام کی چیز کی اجازت, مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. صحیح, مہربانی. صحیح. اور ماتم کے متعلق یہ جو ماتم کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ماتم ایک گریہ, ہر بندہ دیکھو آئے ہوئے ہیں سارے اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ آئے ہیں, اپنی منت وغیرہ ان کی پوری ہوتی ہے, وہ ماتم کرتے ہیں. منت نہیں, یعنی کہ دیکھو منت تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے نا. یہی ہے کہ یعنی کہ ادھر دیکھو ماتم اس چیز کا ہے کہ نہیں زیادہ بتا یہاں پہ نہیں بولا. چلیں وہ زلزلہ آ گئے ہیں جی, ذرا دکھائیں, آگے لے کے جاؤ آگے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی کا؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام؟ سبت حسن. سبت حسن. جی جی صحیح. اچھا حسن بھی آپ سے 1-2 سوال کرنے ہیں آپ کی کہہ لیں کہ شیعہ کمیونٹی کے متعلق. جی جی کریں, بسم اللہ. ٹھیک ہے. پہلا سوال تو میرا یہ کہ یہ جو ماتم کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی یہ پروٹیسٹ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احباب اور جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم ہوا, اس ظلم کے
हाँ उस जुल्म के प्रोटेस्ट में जो है वो उसको मनाया जाता है और उसको उस पर मातम भी किया जाता है बिकॉज़ जब वो कहा जाता है कि जब करबला का वाक़या हुआ तो उन पर कोई भी रोने वाला नहीं बचा था, जो फैमिली सही। उनको तो वो कुछ मदीना में थे, कुछ को वो कैद करके ले गए, इवन के उनकी जो बॉडीज़ हैं उन पे कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं था, ठीक है। तो वो उसके प्रोटेस्ट में और उन पे जो जुल्म हुआ उसको, और दूसरे मायनों में अगर हम देखें तो इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग जिसके अंदर फील है, एक जोन में चले जाते हैं जब आप जी मातम जी, करते वो हैं। डेफिनेटली होता है बिकॉज आपने मंसूब कर लिया ना, आप कुछ देर के लिए अपने जिस्म को मौला के लिए वक्फ कर देते हैं, इसलिए ना तो आपको तलवारें असर करती हैं और ना छुरियाँ और असर करती हैं। इसकी कोई मतलब ये किस एज से ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर छोटे बच्चे भी कर रहे होते हैं, इसकी कोई एज लिमिट है? जिसको याली बोलना आता है ना अच्छा, वो कर सकते हैं। वो शुरू कर देता है। वही। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो अलम शरीफ है, ये अलम क्यों लगाया जाता है? ये अक्सर देखा है घरों पे लगा होता है, और इसके पीछे क्या? ये अलम जो है ये तो गाजी अब्बास अलमदार जी जी की याद ताज़ा दिलाया, और दूसरा ये है कि जो पंजतन जी जी जो अहले सुन्नत जो बयान करते हैं, बेसिक तो पंजतन घराना अहले बैत से ही है, ये उनकी याद में उनकी शबीह के लिए अलम जो है वो लगाया जाता है। और उसकी मतलब एक घर पे, आपके घर पे अगर लग गया, लगाया आपने, तो उसकी रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें भी सुना है मैंने की जाती हैं, मतलब घर में। बिल्कुल ये पाक चीज़ है। देखें वो जिस ये जो अहले इधर- बैत का जिक्र करना भी सवाब है, और ये अलम पाक उनकी शबीह जो है ये तो फिर है ही पाक चीज़, ये नापाक बंदा लगा ही नहीं सकता। तो क्या उसके मतलब आपके घर में लग गया तो उसके बाद क्या आपको करना पड़ता है ऐसा जो? बस ये उसकी हिफाजत करें, कोई खुद पाक साफ हो, बावजूद पाक साफ रहें, वजू रहें। पाक साफ रहना चाहिए। ये तो है जी, इसके बड़े फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं भाईजान, अहले बैत के फ़ायदे ही हैं। तो ये देखें जी, ये झुंझुना को लेके आए हैं, ये चेक करें, ये इसको सजा के लेके आए हैं। जी जी, मैं मेरा अपना चैनल वगैरह भी है और पीटीवी में मैं 3-4 साल करता रहा हूँ। तो और आप आज के हवाले से कोई कलाम, कोई नोहा अगर पेश कर दें तो बड़ा मैं तो अच्छा हो जाएगा। लाइनें सुना देता हूँ आपको। लें जी, माइक आपके हवाले। जब माइक इधर- जी जी, मैं तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी होया वैरी कुल ज़माना ए, तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी होया वैरी कुल ज़माना ए, है आखिरी रात मुसाफिरा दी ए न फजरे लुटे या जाना ए, तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी होया वैरी कुल ज़माना ए, शाह खिचे आ तीर नु गल विचों असगर ने अखियां मीट लियां, शाह खिचे आ तीर नु गल विचों असगर ने अखियां मीट लियां, ओ जेड़ा झूले दे विच सोंदा सी ओने रेत ते डेरा लाना ए, है आखिरी रात मुसाफिरा दी ए न फजरे लुटे या जाना ए। शुक्रिया। बहुत खूब जी, बहुत खूब। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मिसम। मिसम। अच्छा मिसम भाई, कब से आए हुए हैं आप? मुझे तकरीबन 2 ही घंटे हो गए। और इधर लाहौर से ही हैं आप? हाँ जी, लाहौर से। अच्छा,
मुहर्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? मुहर्रम की क्या अहमियत है आपके लिए? मुहर्रम की भैया अहमियत यही है, देखें शोक के दिन है ये, ना कि इतनी हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। जैसे कि हमारा कोई होता है फोत तो हम लोग कितना कुछ करते हैं, ऐसी ही हमारे नबी की आलो औलाद हैं तो इनके भी शो के लिए करना चाहिए, ना कि शिया सुन्नी वाली बात नहीं होती, बात होती है अकीदे की और दिल में शोक की। बात शोक वगैरह मनाना चाहिए, ये गानों वगैरह से परहेज़ करो, ना काले कपड़े पहनना फ़र्ज है तो और ना कुछ। भाई ये शिया सुन्नी नहीं होता है कि इंसान ने काले कपड़े पहन लिए या शोक का मना रहा है तो वो तो आपके नज़दीक किस तरह मनाया जाता है? हम लोग भाई ये इबादत करो, दिल में दुख रखो उनका, पढ़ो, बस यही करो। ये नहीं होता कि हर चीज़ ये फ़र्ज कुछ भी नहीं है, ये वहाँ पे मातम अपने वगैरह दिल की ये बात- जो ये सब नहीं ज़रूरी। ये नहीं ज़रूरी, बस जिसका जो दिल करता है वो। सही, मेहरबानी। अपने अकीदे की बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? शाहिद अली। शाहिद भाई ये बताएंगे ये सबील कब से लगाई थी आपने? ये माशाल्लाह इसको अब 49 ईयर हो चुके हैं। 49 डेज ईयर। ईयर। अच्छा, इसी जगह पे आप 49 ईयर से लगा रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बड़े पहले लगाते थे, अब हमारी ड्यूटी लगी है। अच्छा, ये क्यों लगाई जाती है? इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से है कि लोगों को पानी पिलाया जाए, जो अज़ादार हैं उनको पानी पिलाया जाए, या जो भी कोई आता है यहाँ पे, मतलब कि अज़ादारी के अलावा यहाँ कोई भी फ़िरके का इंसान आए, बंदा आए, उसे किसी भी फिरके का हो। हाँ किसी भी फ़िरके का हो, वो यहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील करे। पानी हो, दूध भी होता है यहाँ पे, यानी कि मशरूबात हर किस्म की पिलाई जाती है। आप कह रहे हैं 49 ईयर से लगा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 50 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बेहतर, मेहरबानी। आपका शुक्रिया।